مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من 6:30 7:30 قديمه جديده مسيرجه نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد مي فو بيان كون بليس نو طون دونتين. اي وي اليوم نسيت الفيستا تاعي سي با بروفيسيونيل مي لا غالب باه حنا عندنا هكذا دي كاس فيد دون نو تيت. واش راهو يستناكم في حصه اليوم؟ شوفوا في السومير تعرفوا معنا. دابور نروحوا نشوفوا سيستم اونتي فول ماغي لي زرار اللي تقدروا تشريوهم بارتو في الطريق. نو كاين ناس مازالهم يخموا كيفاش يديروا دي سيستم انكور بلو بيرفورمون. محي الدين مدبر راح درنا البورتري دان انفونتور الجيريان اللي دار ان نوفو سيستم ان بو بلو بيرفورمون كي سكي اكزيست سور لو مارشي. سا فا ايت دون سيت ايميسيون دون كيلكوز انستون. نمشيو تانيك مع مريم عجال باش نشوفوا اكسبوزيسيون، بصح ما نشوفوش ليكسبوزيسيون، نروحوا نشوفوا كيفاش يديروا باش يبريباريو اكسبوزيسيون مع واحد الجماعه اللي حلوها ورك شوب اتوليي سور لا بريباراسيون ديكسبو افيك لو سيسب. اي ليكسبو سابيل ان موند سولون لي فام. كم بار هازار كاين غير الرجال اللي يخدموا في هاد ليكسبو. On se demande pourquoi, la غالب. Et puis تانيك نحكيو في هاد الحصه تاعنا على لو صالون دو لا فورماسيون كونتينيو. صالون الفورماسيون كونتينيو اللي راح يكون في رياض الفتح يومي 17 و 18 مارس من 10 تاع الصباح ل 6 تاع العشيه. كاين بيان سور ليكسبوزيسيون تاع الصالون تو سكي كون فورماسيون وكاين دي طابلو روند اكوتي نحكيو مع لي زانفيتي تاعنا يفهمونا ان بو بلوس واش كاين كيفاش وعلاش لو صالون ايتون بارتناريا اي سو لا توتال دو مينيستير دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. جينجل سيدي علي جينجل خلاص. فوالا مساء الخير عليكم مره واحده اخرى، مرحبا بضيوفنا اللي راهم حاضرين معنا. تو دابور دكتور علي بالخيري، مرحبا بك دكتور. Merci d'avoir accepté notre invitation, nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes commissaire du Salon national de la formation continue, Salon الوطني للتكوين المتواصل. فوالا انا شاك فوا هكذا فورماسيون كونتينيو نتفكر اليو اف سي نبدا نضحك مي سي با بون. فوالا اي بي تانيك معنا مسيو حميد لازيلي ديريكتور du centre de formation au métier de l'assainissement de l'office national de l'assainissement dépendant du ministère des ressources en eau. جبده باش نعاود نترجمها قاعد. مسيو لازيلي اسمح لي بزاف مرحبا بك معنا، شكرا للبيت الدعوه راك حاضر معنا. نبريزونتي لكم لي كرونيكور تاعنا اليوم اللي حاضرين معنا. مريم عجال الاستاذه تاعنا، واش راكي مريم؟ صافا bien. La base. Donc une expo de femmes faite que par les hommes. Oui. Ah, il y a un téléphone qui sonne. تاع فراولة. Non, ماشي تاع فراولة. تاع شكون؟ قولي تاع محي الدين. لا تاع مريم. برافو مريم. Bravo, c'est génial. Donc il y a des hommes qui vont faire une expo le monde selon les femmes, vu par des hommes. Il y a quelques filles, mais la majorité, c'est des hommes. D'accord. Donc on a la préparation, enfin la deuxième session de la préparation de l'exposition. Il y a eu une première session. D'accord. En fait, c'est comment on organise une exposition. Comment ça s'organise, comment ça. Voilà. Et le plus fait de l'exposition, c'est que ماشي كل واحد خدم وحده. C'est un collectif d'artistes qui sont en train de travailler dans le même lieu, dans la résidence. Ils sont diocèse. جوساس تاع فالديدرا. تاع فالديدرا مع الامباسا تاع البرازيل تجي هابط هكذا قبل ما تخرج فالديدرا، من بعد جايين الفوق شويه على غوش. فواحد جنان كبير. سي تري بو اشجار. وي سي ان ليو تري كالم تري بو. فوالا سي ان ليو اللي لازم يكونوا فيه دي اتوليي ارتستيك كيما هما يدبروا راسهم ابخي هما اللي يحبوا يديروا. اي بي عندنا معنا محي الدين مدبر. فوالا محي الدين، مرحبا بك محي الدين. صافا شفت تريكو؟ نو عجبتني هذيك شغل انتيك تريكو. نو عجبني الديكوباج جاي شباب ولا شباب كاين منا شويه تدخل كي لي طاشاوه وماشي بالعاني ما شربش كومبلي. صافا مالا نكملوا مع لي ستيليست لي سانفونتور مخترعين. وي توجور كيما قلت كاين فيصل شطاح qui a créé, inventé ou développé un système, un système anti-vol de voitures qui على بالنا ça existe dans le marché, mais فيصل شطاح ما يسحق ني جي بي اس ني انترنت ني والو. ان تليفون زعما تبيبي اللوطو تاعك تحبس وين ما سرقها والله السراق. قول والله بيبي لا ديريكت. مليحه والله مليحه هذه. ها نعاودوا نرجعوا للصالون الوطني للتكوين المتواصل اللي راح يكون يومي 17 و 18 مارس في رياض الفتح.
دونك قدام في ليسبلانات تاع رياض الفتح. تحت l'esplanade, c'est في l'entrée principale, c'est le niveau تاع l'entrée principale. D'accord. Non, je parlais de l'esplanade. La salle Cosmos, tout ça. Voilà, d'accord, voilà, لتحتها بريمي سوسول ما باش كيفاش يسميو هذاك النيفو هما كي يكتبوا لك النيفو يكتبوا 114 108 فتحير شغل شحال من نيفو كاين دونك 108 وين كاين لا سال كوسموس ولا سال زينات داير في لا سال زينات اللي رايحين يكونوا لي سي كونفيرونس النيفو تاع لونتري برينسيبال كي تجي من برا لونتري سي النيفو تاع البروميي نيفو كي تدخل البروميي نيفو فوالا الوغ صالون دو لا فورماسيون كونتينيو دوزيام ايديسيون Deuxième, oui, exactement. انتم معروفين سورتو بصالون دو لومبلوا صافي 10 سنين même plus اللي راهو قريب 10 ans. قريب 10 ans ça passe vite. Oui, on n'en vieillit plus. Ça passe vite. Alors pourquoi un salon de la formation continue? Pourquoi? Parce que simplement parce qu'on a constaté, puis c'est pas uniquement nous, c'est les différents acteurs qui agissent sur le marché, donc dans les différents secteurs économiques. On a observé qu'il n'y avait pas d'événement qui prenait en charge la formation continue. Donc nous, suite à notre expérience d'organisateur du salon de l'emploi, salon de l'emploi et des carrières, donc plusieurs entreprises, et parmi les entreprises, il y avait des écoles. Parce qu'une école aussi, c'est une entreprise. Hein. C'est une entreprise qui fournit des formations. Au lieu de fournir des téléviseurs ou là, des services, elle fournit des formations. Donc ces entreprises, donc écoles ou organismes de formation, nous ont suggéré donc, de séparer le côté formation du côté emploi. C'est deux entités complémentaires qui font partie du cadre global de la gestion des ressources humaines, évidemment. Mais l'emploi, c'est une chose, c'est le recrutement, et la formation, c'est autre chose. Donc c'est très spécifique. Donc nous avons, à partir de l'année passée, suite à ces sollicitudes des écoles, décidé d'organiser donc un salon spécialement dédié à la formation continue. Pourquoi la formation continue? Parce que c'est elle, on a constaté que ça manquait un peu de sensibilisation au niveau des entreprises et de prise en charge. La formation initiale, il n'y a pas de problème, c'est l'université, c'est le ministère de la formation professionnelle, c'est le ministère de l'Éducation aussi, c'est la formation initiale, celui qui permet d'avoir une formation qui va lui permettre donc d'entrer dans le marché du travail. Mais une fois qu'il est rentré dans le marché du travail, il faut qu'il développe ses compétences. Là, on a constaté que, c'est des études qui l'ont montré, que toute formation qu'on reçoit à l'université, au bout de 2 ans, 3 ans, elle est déjà obsolète. Souvent déjà elle est obsolète au moment où il termine. Donc il faut déjà refaire la formation, la mettre à niveau, la mettre à jour, c'est-à-dire ce qu'on appelle mise à jour. Donc ça c'est la formation continue. Elle vient donc en aval de la formation initiale. Donc une fois que l'ingénieur ou le technicien ou le manager ou le commercial est rentré dans l'entreprise, quand je dis entreprise, c'est aussi l'administration. Hein. La formation concerne les administrations, c'est les wilayas, les daïras, etc. Donc il faut qu'il est rentré dedans. Ces connaissances donc, initiales de base ne suffisent pas. Le monde évolue, les technologies évoluent, les méthodes d'organisation et de management évoluent. Globalement, l'environnement socio-économique évolue, donc il faut qu'il s'adapte. De nouvelles machines apparaissent, de nouvelles techniques, etc. Donc une formation permanente. C'est pour ça qu'on l'appelle formation tout au long de la vie. Long life learning in English, ok? C'est une formation pendant toute sa carrière. Et même après la carrière. Hein. هذه ما عندها حتى علاقه مع l'expérience professionnelle qu'on acquiert au fur et à mesure donc c'est un truc complémentaire c'est un des éléments la formation en fait كاين الناس يديروا une formation في l'université ومن بعد يبراتيك un métier qui n'a strictement rien à voir avec la formation تاعهم في l'université et au fur et à mesure في الميtier هذاك sur le tas il se forme encore ça fait partie de la formation continue. Après il y a des mécanismes qui permettent donc ce qu'on appelle de valider l'expérience qu'il a acquis, les acquis expérimentaux qu'il a acquis dans l'entreprise, dans l'administration. Donc il y a des passerelles et il y a des diplômes qui permettent donc de valider de transformer cette expérience donc professionnelle en diplôme. Voilà, ça c'est prévu. Ça c'est le ministère de l'enseignement de la formation professionnelle qui prend ça en charge. Et c'est aussi le ministère de l'enseignement supérieur de plus en plus. Bon, théoriquement ils doivent prendre ça en charge, mais dans la réalité il y a des couacs. Dans la réalité ils commencent. Non, la formation professionnelle ratée. Ils sont très dynamiques. La preuve, dès qu'on les a informés que nous organisons donc l'année passée la première édition du salon de la formation, parce que toutes les écoles qui participent à ce salon sont des écoles agréées par le ministère de la formation. Donc ils ont décidé de participer activement avec nous. Hein. D'ailleurs pendant le salon, vous allez voir, tous les organismes principaux du ministère seront là. Les universités qu'on a hadren. Alors les universités, il y en a une qu'on a hadren, c'est l'UFC évidemment. L'université de la formation. Il y a alors un grand stand, et puis elle viendra pour exposer ses programmes, etc. Donc pratiquement tous les acteurs dans ce domaine seront présents. Il y a aussi l'ANEM et l'ANSEJ qui indirectement font partie aussi, parce que j'ai dit la formation, c'est aussi l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans une entreprise,
ou dans une administration, et puis au bout de quelques années, il se dit, je vais créer ma propre entreprise. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Alors pour créer sa propre entreprise, il lui faut une formation. On peut être un bon ingénieur. Pour certains, c'est pris en charge par l'ANSEJ ou l'ANSEJ ou l'ANGEM ou le CNAC. Ils prennent en charge une partie de cette formation. De la formation ou du financement. En plus du financement, c'est-à-dire. Donc là, ils seront là, ils auront des stands. Surtout en management. Il y a des formations en management qui sont faites pour que les gens deviennent réellement entrepreneurs. Les MBA, par exemple, quelqu'un qui est ingénieur, qui est commercial, qui est biologue, et qui veut se lancer dans les affaires, qui crée une entreprise, donc ça veut dire qu'il va diriger. Il n'a pas les compétences nécessaires pour... Moi-même, je suis passé par là. Moi-même, je suis ingénieur de formation, je suis docteur en informatique. Et puis, j'ai été, il y a longtemps, moi, j'ai beaucoup d'expérience. On m'a désigné PDG d'une entreprise nationale. Eh bien, c'est vrai, je suis un très bon ingénieur, tout ça, voilà, docteur, mais la gestion, voilà, je la voyais de l'autre côté. Eh bien là, j'ai été obligé de faire ce qu'on appelle un MBA. Un MBA, c'est un Master in Business Administration. C'est là où j'ai acquis donc tous les rouages, tu as la comptabilité, tu as les finances, parce que diriger une entreprise, ça, même si c'est pas vous qui allez tout faire, évidemment. Qui لقيت روحك في الكرسي تاع le traître que tout le monde désigne du doigt, ça fait quoi? Parce que généralement qui كانوا من الهي اللي ما قاعدين في الكرسي هما اللي زعما. Ça donne quoi? Non mais là c'était vous, c'est volontaire. On m'a pas forcé là, c'est moi qui demandais. معنا ثانيك مسيو لازيلي مدير مركز التكوين في مهن التطهير تابع الديوان الوطني للتطهير اللي تابع ثانيك لوزاره الموارد المائيه. L'expérience تاعكم depuis quand le centre existe de formation? Parce qu'il ne dépend pas du ministère de la formation, c'est un ministère c'est un centre qui dépend directement des ministères des ressources en eau. Il existe depuis quand? Le centre il a été créé en septembre 2005. Donc il a été créé au niveau de l'Office national de l'assainissement pour répondre un petit peu aux besoins de formation de l'Office, qui est lui un établissement public à caractère industriel et commercial. La création en 2005, c'était la même période où المجال تاع الموارد المائية en termes de travaux تحل شوية les entreprises privées à peu près. Début des années 2000, ça a commencé. C'est-à-dire la nouvelle loi sur l'eau en 2005, c'est l'époque des réformes le secteur des ressources en eau. D'accord. Donc le centre Hadaya, parce que الديوان الوطني للتطهير, il a des missions عنده مهام. وشنو هما les missions تاعو, c'est gérer et exploiter les systèmes d'assainissement. Les systèmes d'assainissement, c'est les réseaux d'assainissement, les stations de relevage et les stations de traitement. Je pense qu'au départ, l'urbanisme, ما دارولكمش حساب ومن بعد انتم تجوا دائما ترقعوا تطيحوا في المشاكل من الاول ما يخموش فيكم ما خممناش يعيطوا لكم دونك ما نلوموكمش سور لا بارتي هاديه. نو في هاديه احنا عندنا دي زيكيب on a des فرق des équipes d'intervention يعني spéciales. Il y a une organisation au niveau de l'ONA qui intervient soit en hiver ou là en été selon les cas à l'échelle nationale. La formation Hadia, c'est les gens du secteur qui sont formés ou là vous prenez même des gens qui se forment directement au centre TACOM? Comment ça se passe? Bon, principalement... Par exemple, il a le bac, il a la formation professionnelle, il a un bac, il n'a pas le bac. Est-ce qu'il peut accéder directement à le centre TACOM pour se spécialiser dans un des métiers de l'assainissement, par exemple? Non, c'est-à-dire le centre, c'est un centre qui s'occupe de la formation professionnelle continue, au sens propre du terme. Donc à l'intérieur de l'entreprise. Parce que les missions, l'office يديرهم à bien, il faut, c'est-à-dire investir dans la ressource humaine. Donc le centre, il est là pour principalement accompagner le plan de développement de la ressource humaine, de l'Office national de l'assainissement. Donc l'initiation, l'expertise ou bien la professionnalisation. C'est-à-dire il prend en charge toutes les catégories socio-professionnelles. L'agent d'exploitation, c'est l'exécution, le niveau maîtrise et le niveau cadre aussi, encadrement et même cadre supérieur. Donc il répond aux besoins de l'Office national. Et puis en externe, c'est-à-dire on fait des prestations aussi de services parce que c'est un centre qui est dédié exclusivement au métier de l'assainissement. Oui. Donc vous allez trouver des entreprises secteurs qui ont besoin de cette formation, de cette mise à niveau. Donc ils nous font appel. Ils font appel à votre centre. Et on intervient. Et c'est payant. Oui, on facture, bien sûr. C'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Tout se paye, exactement. Ah oui, tout se paye. On a un bordereau des prix spécifiques, parce que là, je une formation au niveau du centre. C'est des prix soutenus par l'État.
Non, c'est-à-dire, c'est des prix, si vous voulez, publics. C'est juste pour, c'est-à-dire, voilà, symboliquement, pour récupérer les frais. Parce qu'il y a des frais pédagogiques. Bah oui, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire, il y a le principe. Et on intervient aussi auprès des bureaux d'études d'hydraulique. Parce qu'on est dans la conception, le dimensionnement aussi. C'est-à-dire, les missions à c'est concevoir, réaliser les installations d'assainissement. Et puis, gérer et exploiter ces installations et les maintenir en bon fonctionnement à long terme. Donc, il a été créé en 2005. À l'époque, on avait commencé avec quelques thèmes. Il y avait 2 ou 3 thèmes, les métiers de base, l'exploitation. Ou actuellement, donc 2014, alhamdoulilah, on a 47 thèmes. Et on est arrivé à former quelques 3000 agents annuellement. En 2005, on avait formé 35. Ouais, donc, il y a quand même une prise de conscience. Un grand développement. Voilà, ça se développe au fur et à mesure. Justement, la grande question, la prise de conscience. C'est ça. Formation continue, ressources humaines, gestion de ressources humaines, في التيران حنا نشاهدوا والله غير حنا نشاهدوا لكم باللي والله ما كاين والو نشاهدوا لها حنا on est un métier qui fait appel à la technologie en permanence pourtant la formation mise à part اللي حاب يتعلم وحده la problématique qui se pose par rapport à la formation ici en Algérie c'est-à-dire واحد يدير une formation يكملها خلاص. Après, ça ne suit plus, que ce soit dans les entreprises privées, publiques, à titre personnel, même c'est tout un charabia, tout un couac. On est dans cette situation en Algérie. Je veux dire, c'est un problème de développement, c'est historique et je veux dire, c'est naturel. D'ailleurs, l'un des objectifs donnés à ce salon, c'est justement de sensibiliser les autorités et les différents acteurs qui interviennent dans ce domaine, c'est-à-dire les entreprises, les administrations, justement à cette problématique de la formation continue. Le problème est en train d'être pris en charge, mais progressivement. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose déjà. Il y avait la preuve, une grande entreprise qui a son centre de formation. La Sonelgaz a déjà son école, je sais, depuis longtemps. D'autres ministères ont déjà pris en charge la formation depuis des dizaines d'années. Moi-même, je suis issu des ministères où on est formé depuis l'indépendance, on forme sans arrêt. C'est une nécessité d'ailleurs. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que c'est insuffisant. Et ça concerne surtout, l'insuffisance concerne surtout le secteur économique et industriel, c'est-à-dire. Et les administrations un petit peu, mais surtout le secteur. C'est vrai, là aussi c'est historique. Il ne faut pas oublier qu'il y a 15 ans, là, 20 ans, on était encore dans une économie planifiée, ce qu'on appelle une économie socialiste, où tout était dirigé. La plupart des entreprises avaient le monopole, donc elles s'en foutaient d'avoir de la qualité, ou là, d'être compétitives, ou là, de faire du marketing, parce qu'elles savaient que leurs produits allaient les couler dans le marché. Il n'y a que. Donc l'incité ne se posait pas. Mais depuis les années 90, disons 80-90, la problématique a commencé à se poser. Avec l'ouverture du marché national algérien au privé, son ouverture à l'économie de marché au niveau mondial. Et là, effectivement, il a fallu mettre en place des mécanismes, changer les mentalités, etc. Donc ça met un peu de temps. Je veux dire, historiquement, ça se comprend un petit peu. C'est vrai qu'on aurait pu aller plus vite, peut-être, parce qu'en Algérie, on a beaucoup de ressources. Ressources matérielles, financières, matérielles, beaucoup de ressources humaines. Quand même, l'université, nos écoles forment beaucoup d'ingénieurs et de très bons ingénieurs. Après, on les voit à l'étranger, la plupart réussissent. Ils font des études, mais ils travaillent. Par contre, mais ça, c'est l'environnement. Alors, les entreprises publiques... Oui, c'est l'environnement. Le Manach, il est dans un autre domaine. C'est pas l'environnement, t'as le climat. C'est pas les tempêtes. Donc là aussi, l'environnement, il y a une culture. Il ne faut pas oublier encore, dans beaucoup de ministères, il y a encore des directeurs, des gens qui disent, mais encore avec l'esprit socialiste, avec l'esprit où il ne sépare pas le public, il sépare encore le public du privé. Alors que normalement, l'économie, c'est un tout. C'est le public, c'est le privé, tout le monde doit participer. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai un pied dans le public, j'ai un pied dans le privé. On travaille tous pour le développement de l'économie nationale. Donc les entreprises doivent se mettre à cette formation. Or, la compétitivité, maintenant avec cette ouverture, surtout ces derniers temps avec la chute du prix du pétrole, là on va le ressentir encore beaucoup plus. Parce qu'on a pratiquement n'importe tout. Là, de plus en plus, on va importer de moins en moins, parce qu'il n'y aura pas assez d'argent. Donc ça veut dire qu'il faudra que les entreprises algériennes, locales, qu'elles soient publiques ou privées, prennent la relève. Et pour qu'elles prennent la relève par rapport à ces produits importés, il faut qu'elles produisent des produits de qualité. Parce que l'Algérien aussi, il a pris des habitudes. Hein. Il n'achète pas n'importe quoi. Il a dit un téléviseur à plat, marabouche, là, tout ça, il ne l'achètera pas. Hein.
Il faudra qu'il achète un téléviseur qui m'a Samsung, qui m'a LG, qui m'a Philips, j'en sais rien, en tout cas de qualité. Vous avez cité 3 marques, nous aidons Condor ou Starlight. Condor, voilà, et on y va. C'est produit en local. Oui, voilà, on a fait le voilà, tour. c'est de la très bonne qualité. D'ailleurs, Kima Condor, il fait partie quand même des privés donc, qui investissent dans la qualité. Dans la qualité, dans la formation. Oui, c'est vrai, il faut le noter, il faut le souligner, il faut les encourager. Il y a Condor, moi je vois Cévital qui produit beaucoup, il y a des usines un peu de partout. Et il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, il y a l'agroalimentaire, la plaine de Blida dans la région, ils produisent beaucoup. C'est bien, ils concurrencent les produits tunisiens, français, égyptiens, etc. C'est très bien. Donc tout ça, pour qu'ils se développent, pour qu'ils soient compétitifs par rapport aux importations, il faut qu'ils développent la ressource humaine. Parce qu'il y a une liaison entre la ressource humaine, sa qualification et la compétitivité de l'entreprise, des produits qu'il fabrique. Alors, on va arriver à ce thème, on va poser la question à M. Lazili, puisque Nahar dit, deux conférences, deux conférences, premier, deuxième jour. Premier jour, c'est la formation et compétitivité des entreprises, donc la thématique à Dibdat. Juste, on va faire une petite pause avec Mahidine, puisque ça tombe très bien qu'on parle de ce portrait. Oui, oui. Vas-y, commence, vas-y. Donc, je vais chauffer. باش انت تشوفي داكور تبع مليح لا ترانزيسيون كيفاش كومون on parle de ressources humaines, de compétitivité, de production en interne. On a des soucis avec des gens qui font par exemple des inventions, mais après l'industrie ne suit pas, on ne développe pas. On a un exemple très simple, les boîtiers, les systèmes anti-vol, ils sont tous importés. Ils يجيبوهم من l'étranger يتباعوا هنايا les tarifs vont de 4500 دينار 450,000 حتى ل 20,000 دينار 2 ملايين سنتيم alors que هنايا عندنا واحد صاحبنا الجيريان تاعنا خدمها يكسر راسو مي ما لقاش شكون يديفلوبي معاه الاندستري هذه اكزاكتومون ما لقاش دي سبونسور donc la ressource humaine existe. La créativité humaine existe, par contre, المشاكل زيد كمل فوالا سي بون لا تكمل دير دورة خويا دير دورة نو سي السوجي تاعك ماشي مشكل. دونك كان فيصل شطاح اللي ضربنا عنده دوره رحنا عنده سيدي موسى كي ا ديفلوبي ان سيستيم كيما قلنا ان ديسبوزيتيف انتي فول دو فواتور دونك بور بلوس دو ديتاي نشوفوا هاد لي زيماج ونعاودوا نقولوا. بدات الفكره تاعي درنا امتحان تاع يشبه هذه الانفونسيون تاعي اللي درتها. الامتحان تاعنا كان الموضوع تاعو كيتصفق يشعل الضوء كيتصفق يطفى الضوء. انا كيما جبت الباك ريحت في الدار قلت للوطوني راني مريح في الدار نسي ندير هذه السيستم هذا الصغير هذا نجوز به وقت. درت هذا السيستم نجح لي. كان اول تجربه تاعي درتها حبس طوموبيل من بشار حبسها هنا في الجزائر. السيستم هذايا نقدر نقولوا تراديسيونال مواد محليه غير متطوره. التليفون اللي نستعملوا ما فيه لا جي بي اس لا انترنت. الجهاز بداته فيه جزئين جهاز استقبال وجهاز ارسال. جهاز استقبال واش يدير يوقف لي السياره وجهاز ارسال يعاود يبعث لي اشاره سينيال يبين لي باللي السياره راهي متوقفه. بهذيك السينيال نقدر نروح اوبيراتور اللي راهي موجوده على حسب لابيس اللي راهي موجوده لداخل ونقول له اعطيني لا بوزيسيون تاع هذا لابيس. هذا هو السيستم اللي كنا نحكوا عليه. السيستم احنا الاجهزه الموجوده اللي راهي موجوده في السوق التحكم تاعها الاداه التحكم تاعها بهذا الجهاز معناتها لا ديستونس 150 متر 150 متر. احنا ديفلوبيت سيستم رجعت هذا السيستم اللي موجود بدلته بهذا السيستم بدل باش ما نتحكم في السياره نتحكم بالتليفون. لازم يكون هذا الجهاز يكون مخبي معناتها في مكان وين ما يقدروش يعرفوا الناس. احنا راح نسيو برك نديروا تجربه برك نفترضوا باللي السياره سرقوها ونسيو كيفاش نوقفوها بالتليفون. دوكا راح نشوفوا التجربه مباشره نفترضوا باللي هذا السيد سرق لنا الطوموبيل دوك نسيو كيفاش نوقفوا السياره. الان راكم شفتوا باللي السياره راهي توقفت. باش نعرفوا باللي السياره توقفت يعاود يبعث لي السيستم هنا اشاره يبين لي باللي السياره توقفت. هذه هي الاشاره
كي نروح نسيب لي طوموبيل باش نحاول نوضها ما تقدرش تنوض، حتى السارق ما يقدرش ينوضها، حتى نروح ليها ونعطي لها كود واحد اخر باش مولاها اللي يعطي لها الكود باش تعاود تنوض الطوموبيل تاعنا. السيستم هذايا انا نصالحك عمري ولا شفت ان سيستم ولا كوبييت عليه، السيستم هذا قلت لك الفكره تاعو من انطلقت من الموضوع تاع باك، اغلبيه شركات سيارات اللي درت معهم لي كونتاكت، مي بصح ما كان حتى شيء ايجابي. المشكل تاعهم ماذا بيه يحب ياكل الخبزه طايبه، ما يحاولش يديفلوبي ويتعب ويشقى. حنا الانفونتور المشكل تاعو لازم يكون عنده شريك اللي يتعامل معاه باش يفتح مصنع هنا في بلادنا، لازم يديروا لنا لي صالون انترناسيونال، مانيش ندوموندي منهم دراهم. انا كما يقول لك المثل الصيني، لا تعطيني سمكه علمني كيف اصطادها، ما تعطينيش الحوته اخويا، علمني كيفاش نصيد الحوته، كي تعلمني كيفاش نصيد الحوته نولي نجيب 5 كيلو 6 كيلو وحدي، ما كان لي الحوته تاعك يا اخويا. انا دير لي واحد بارتناري نخدم معاه نولي انا نصنع، وعندي لي زانفونسيون واحد اخرين وراهم في الراس وما نقدرش ندير عليهم بروفي باسكو خلاص راني فاشل باش نديفلوبي واحد اخرين. فوالا كان هذا فيصل الشطاح، تحيه ليك. سما كي قلت لكم في الديبي كيخونوا لك لوطو تاعك بيبي لها تلقاها، اسمها بيبي لها تلقاها. دونك سكي فو روتونير كي خلاص الكريدي باي باي طوموبيل بعد لا ابل موا. دونك واش لازم ناخذوا من عند لو سيستم هذا ولا من لو ديسبوزيتيف تاع فيصل الشطاح، سي كو لو سيستم هذا ما نقلاه ني جي بي اس ني انترنت ني والو. دونك كيما شفنا اون بوس تليفون حطبه تليفون حطبه فوالا حطبه ني 3 جي ني والو بلوس دو بوس اللي جات بلوس دو بوس في لا بواط. لو بواتي هذاك سي ان بروتوتيب اللي يقدر يولي اون كارت الكترونيك، تسمى يبو لو ديفلوبي اللي فيها دو بوس، une puce pour l'émetteur et l'autre pour le récepteur. Donc il a éliminé Faisal tout ce qui est GPS et tout ce qui est Internet. Tani c'est un système qui m'a dit déjà les voitures, il existe, mais Faisal à sa façon il a pu développer le système Hada. Il fallait y penser. Donc bien sûr il faut un système d'alarme, l'icône installé في la voiture. كيما نعرفوا لو سيستيم دالارم يقدر يحبس لك طوموبيل à distance limitée 150 متر. هو لو بوت تاع فيصل يروح اكثر من 150 متر معناتها illimité. il peut même au Canada يقدر يحبس طوموبيل. هو برك au lieu de passer par le satellite ou système GPS وكذا هذاك réseau normal on passe par voilà exactement réseau GSM. وش كي انتيليجون فيصل قالنا خمت في السيستم هذايا سي كيفاش راح نعرفوا طوموبيل هذه وين راهي، بالك ما فهمتوش سي فيا توجور لوبيراتور ولا لا بوس بور ايفيتي يعني السيد هذا اللي يسرقوا له الطوموبيل يروح عند السيد ديريكتومون بالك يبو ريسكي يضربوا. دونك il a pensé à ça كي يبعث لك لو سينيال تروح شي عند لوبيراتور ولا لا بوليس بارابور لا باليز وين اكزاكتومون. دونك ابخي ليموبيليزاسيون دو لا فواتور يعطيك لو سينيال وراح يحبسها لا فواتور هذه. فوالا دونك سي ان سيستيم كي بو le développer وين يكون اون كارت سي فري ما تجوش هكذا قبصه كبيره وين لازم تتخبى. بعد يفو لي مويان. فوالا اكزاكتومون il faut les moyens bien sûr. Voilà exactement. C'est l'innovateur, c'est هو سي لا ريفليكسيون et l'idée elle-même. Il fallait في l'idée هذا كيما شفتوا سقسينا على الكوبي كولي باسكو جينيرالمون كونت يساجي دانفونتور الجيريان نحقروهم شويه يقول لك كوبيا كولا جاب ان سيستم الوغ كو نو فيها تخمام. ما فيصل لو نيفو تاعه نيفو تيرمينال خمم وجاب لنا عفسه. انا يعني لا كيسيون مادام راه معنا حاضرين نو شير انفيتي اسمع انسان كيما فيصل وشفنا بزاف جازوا علينا بزاف دي انفونتور درنا دي بورتري بوندون ليميسيون. اسكو ما عندوش بلاصتو في لا سوسيتي ديالنا ولا في تو سكي اندستريال ولا يميريت با ان سبونسور ولا كالكان بور ليدي؟ Les deux, hein, la question est adressée aux deux, donc M. Belkhairi, tfaddal. Il a sa place justement, l'innovation, la recherche, c'est ça. Hein. Il faut en faire appel à tout le monde. Hein. C'est pas uniquement les docteurs ou les ingénieurs qui font souvent, c'est des petits techniciens ou les travailleurs qui découvrent des. Exact. Mais après, le problème, c'est le passage entre l'inventeur Ada à l'industriel. À l'échelle de l'industriel, c'est tout un problème. Pourquoi ça ne marche pas, justement? Ça ne marche pas parce qu'actuellement chez nous, en Algérie, on n'a pas encore ces infrastructures, là, ces procédures du passage d'une invention
à une fabrication massive de niveau industriel. Mais là, il y a le souci aussi des passerelles, c'est-à-dire que Oui, moi, je il y a même pas une passerelle pour que les gens qu'il a lui disent, déjà OK, on te breveté prend en charge. son invention. Au Il y niveau a de l'office là. Il a breveté, ouais. Il a breveté au niveau de l'INAPI. Maintenant, ouais, c'est l'INAPI. Après, il faut qu'il sache qu'il y a des entreprises qui fabriquent. Exact. C'est de l'électronique là. Il y a l'ENI à Belabès qui est spécialisé dans le. Il fabrique des composants. Eh, mais la question, la problématique, c'est que il a breveté son invention. D'ailleurs, on l'a rencontré au salon de l'invention de l'INAPI. Il a breveté l'INAPI quand même une institution. Normalement, elle est là pour faire les passerelles et les jonctions. Si c'est des Moussa, c'est des blabas, c'est des moyens personnels. Pas lui, mais il faudrait qu'il trouve un sponsor, c'est-à-dire une entreprise, même locale, ce qu'on appelle les incubateurs là, qui va lui permettre de créer sa petite entreprise à lui, qui va commencer à fabriquer, et puis après faire un partenariat avec l'ENI, ou avec Condor, ou avec... Il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent dans le domaine électronique. Il y a un autre souci, c'est que Faisal Chettah, il s'est rapproché des usines ou des personnes bien placées, mais قالها لي هكا اسمها تاعنا يحب يحوس على الخبزه حب يديروا لو سيستم هذاك يحوس يعرف السيستم هذاك واش فيه لداخل اسمها pour le copier ou en bac bien sûr il va l'écarter et pour le commercialiser اسمها l'intention ils peuvent plus, s'il a breveté, il est couvert, il est protégé, je veux dire. Mais quand même, il a essayé, les gens ils sont pas sérieux, mais pour développer les entreprises publiques. Les entreprises publiques, ils vont pas le pirater. Les publics ratés, ils sont sérieux, ils ont des règles, des procédures. Je pense que, c'est-à-dire, il y a l'aspect vouloir. C'est ça. Il faut qu'il y ait une volonté au niveau, une volonté de vouloir récupérer ou bien prendre en charge les nouvelles inventions, les jeunes inventeurs. C'est ça le souci, il est là. Voilà, donc c'est le mécanisme qu'il faut activer pour pouvoir prendre en charge. C'est ça le truc. Exact. Par exemple, je vous donne un exemple, l'Office national de l'assainissement. Bon, je ne vais pas parler d'invention là, mais c'est un produit national. On a découvert quelqu'un. C'est un Algérien. Justement, les environs, tu as Ouled Moussa, pas Sidi Moussa. Ouled Moussa. On a toujours les environs. Sidi Moussa, Ouled Moussa. Eh bien, c'est quelqu'un. Il y a des équipements spécifiques dans le domaine de l'assainissement. C'est des équipements qu'on importe généralement. Il n'est plus récupérable, on l'importe à coût de devise. Mais il s'est rapproché de nous, on a fait le Biban. Donc, il a fabriqué un compresseur, un système, ce qu'on appelle un système airlift. C'est-à-dire, il khraj le sable et tout. Bon, je ne vais pas dire que c'est une invention au sens propre du terme, mais il a fabriqué par ses propres moyens. C'est de l'ingénierie, Anthony. C'est de l'ingénierie. C'est pas de l'invention, mais c'est de l'ingénierie. Mais c'est un Algérien. Vous voyez, on a homologué son équipement. Parce que on détient le monopole en matière d'assainissement à l'échelle nationale. On l'a homologué, on a pris l'équipement à et on a acheté plusieurs équipements produits nationaux à moindre coût. Voilà. Et avec efficacité. C'est-à-dire égal. Vous voyez Donc le problème, c'est ça, c'est comment, c'est-à-dire vouloir et comment prendre en charge les cas. Voilà, شو كنكملوا برك حنا نوتر بوت سي نبينوا لي انفونتور هذيا هذوما برك نشوفوا في اسفل الشاشه لو نيميرو دو تيليفون تاع فيصل شطاح وثاني دوك كاع يعيطوا انت ما كان والو. دونك رقم الهاتف تاع فيصل شطاح وثاني لا باج فيسبوك لا يظهر اسفل الشاشه. حنا ماذا بينا بالك يلقى ان سبونسور ولا كالكان اترافير ان شاء الله ان شاء الله باج فيسبوك فيصل شطاح. فيصل شطاح ونيميرو التليفون سي لو 071 29 06 22. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Et après, si son projet est accepté, il faut qu'il vienne faire une formation continue. Oui, il faut former les formateurs aussi, former les inventeurs. Il faut qu'il vienne au salon pour faire une de formation. فوالا معروض فيصل جوز للصالون 17 18 مارس في رياض الفتح من 10 ل 6 العشيه. Monsieur Lazili, comme à Kahdir une conférence à la formation et la compétitivité des entreprises, on avait soulevé la problématique à Dia, la gestion de ressources humaines, l'historique تاعنا احنا monopole, truc dirigé, économie dirigée, on بعدوا لينا في l'économie de marché, les potentiels existent en termes de ressources humaines, mais il n'y a pas de passerelle. كيفاش راك دير غدوه enfin plutôt le 17 mais كيفاش راك دير باش تفهمهم باللي يا ودي la formation c'est essentiel pour que l'entreprise soit compétitive.
Bon, c'est-à-dire donc, historiquement parlant, si, parce que j'ai toujours été au secteur public, donc à 22 ans. Historiquement parlant, au niveau du secteur public, il y a eu toujours de la formation. Hein. Parce que l'entreprise publique, quand elle est créée, elle a ses statuts. Elle a les statuts, elle est créée par décret. وعندها l'organisation تاعها c'est un organigramme اللي يخرج par décret présidentiel ou le décret ministériel ou l'arrêté ministériel. Donc il est obligé de satisfaire en termes de formation les besoins تاعو. ما ننساوش باللي كاين لا taxe de formation, sinon نمشيو نخلصوا في les pénalités. Je parle du secteur public proprement dit. Maintenant, le secteur économique. Le secteur économique, c'est vrai qu'il y a le secteur privé économique. Il faut bien de préciser. Voilà, pratiquement, il n'existait pas. Donc, il y a quelques années qu'il commence à émerger. Vous voyez, il a pris de l'élan. Je pense qu'il faut que la démarche soit la même. Parce qu'il faut rapprocher les visions entre le public et le privé. Pour que ce privé-là soit obligé, donc, de faire de la formation. Parce que le privé, généralement, il préfère recruter quelqu'un qui a déjà été formé. On retrouve ces dernières années beaucoup de compétences, de cadres, du secteur public qui rejoignent le privé. Parce qu'ils sont mieux rémunérés. Ils sont mieux rémunérés. Vous voyez, c'est ça. Donc le privé... La mise en valeur. C'est la mise en valeur. Donc le privé, il ne va pas trop s'occuper de la formation. Vous voyez. Mais en même temps, le privé, il n'a pas de facilité... Au niveau des impôts, par exemple, il ne peut pas garantir que l'employé mort la formation parce que la loi ne le permet pas, il ne peut pas l'obliger, même s'il lui fait signer un contrat après, il y a une jurisprudence qui dit bye bye, donc il ne peut pas investir. Le privé, ça lui revient beaucoup moins cher. Il dit formé, عندهم l'expérience, يجيبوا يحطوا un poste de haut responsable. 5 ans, يبدل يجيب واحد آخر كيف avec une expérience et ainsi de suite. Ça lui revient beaucoup moins cher que de former en interne. C'est la problématique, elle est là, sauf si je me trompe. Non, vous ne trompez pas, vous avez raison, mais l'État a son rôle. L'État, comme dans les autres pays, moi je vois le cas de la France surtout, ils sont en face et puis on les connaît bien. Djiran. L'État, justement, aide beaucoup les entreprises dans la prise en charge de la formation continue de leurs salariés. Il ne les oblige pas, parce que là, on ne peut pas obliger un entrepreneur privé, c'est mon entreprise à moi, je ne suis pas obligé de le... Il ne les oblige pas, mais il y a beaucoup d'incentives, d'aide, c'est-à-dire de l'État, justement, pour le développement et l'encouragement de la formation des salariés. À travers des fiscalités, par exemple, ils ne payent pas de TVA, ou la TVA réduite, ou la formation sans TVA. Et puis d'autres, qui ont le pourcentage au niveau de la CNAS, ne pas payer peut-être le pourcentage. Il y a beaucoup que l'État pourrait... Il y a pour les petites entreprises qui n'ont pas assez de moyens peut-être là. Parce que la formation, c'est vrai, c'est rentable, c'est un investissement, il y a le retour sur investissement, mais souvent il est long. C'est 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le privé, peut-être qu'il n'a pas les moyens financiers pour amortir en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Lui, il veut tout de suite. C'est son argent, il n'a pas beaucoup, il a misé, il a investi. Donc là aussi, l'État peut, à travers des prêts, des crédits, à travers la prise en charge de la formation. Tu vas former tes cadres pour les petites entreprises et c'est l'État qui paye. Pourquoi pas? Ailleurs, ils le font. Là aussi, donc, l'État... Il y a صناديق dans ce sens-là pour la formation. Dans le FNAC, par exemple, je connais bien le FNAC. Non, mais dans le domaine des médias, par exemple, normalement, il y a... Il y a une partie de la loi de finances, une partie qui est réservée à la formation des journalistes, la formation continue des journalistes et des gens dans le métier. Mais souvent, les gens ne le savent pas peut-être. Non, l'information ne circule pas. Non, c'est ce que je dis, voilà. Donc ça, il faudrait peut-être sensibiliser, vulgariser, mettre l'information à la disposition des utilisateurs et éventuels potentiels, etc. C'est stratégique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je pense qu'il faut investir dans la formation, dans la recherche. C'est bien. C'est surtout la formation et la recherche. C'est très bien. Vous savez, tous les pays qui ont investi massivement dans la formation de leurs ressources humaines, ils ont tous réussi. Je citerai le cas de la Corée du Nord, des États-Unis. La Corée du Sud. La Corée du Nord, pardon. La Corée du Sud. La Corée du Nord, c'est bien, c'est génial. Mais dans l'autre sens. C'est différent. Je parlais de la Corée du Sud. La Corée du Sud. Ils ont investi massivement dans la formation. Dans des études, des économistes de renommée mondiale ont fait des études et ils ont démontré que plus le niveau d'éducation
d'un peuple. Ce n'est pas uniquement au niveau des entreprises, au niveau global, est élevé, plus l'économie de ces États était puissante. Donc c'est lié, il y a un lien direct. C'est ça la clé. Donc si on veut développer notre pays, il faut former massivement. ماشي انا اللي قلتها moi qui l'ai dit. قالوها الناس اللي يعرفوا الدومين ماشي انا ما تلومونيش بون بريف نعاودوا نديروا حاجه بتيت بوز غير افوار افيك لا فورماسيون مام الا نحكيو على لا فورماسيون تاع الناس اللي فورميو عندي الفورماسيون سؤال ثاني واحد اخر باسكو هضرت على صناديق تفضلي. صندوق في ثقافه كاين ايه يباغي كو كاين وي هي كاين شو غير الصنادق اللي كاين الصنادق على راسهم الصنادق غير ما تخافيش كاع كاين عندنا صنادق تقول بلي كاين صندوق مي يا بوكو داكتيفيتي انا خايف نقول وي افيكتيفمون كاين صندوق وهو ما يكونش ريالمون مي يا نورمالمون يا اون فاسون بور peut-être pas un fonds direct peut-être pas un En fonds tout cas, direct. Mazal, qu'il y a des événements culturels algériens financés ou là subventionnés par des associations ou là carrément de l'étranger, on va dire. Il y a Étrangère. l'Union européenne, par exemple, qui donne beaucoup de crédits dans le domaine. Mais souvent, l'UNESCO, mais souvent, on ne les connaît pas. Ils sont dans des ministères, mais l'information ne circule pas suffisamment. أنا ما حبيتش نقولها monsieur, mais puisque Si, il faut le dire. Pourquoi L'exposition. C'est pour le bien, c'est pour. L'exposition اللي احنا هضروا عليها اليوم est organisée par le Comité national pour le développement des peuples où c'est financé par l'Union européenne justement. نعاودكم نهضروا على les expositions موالفين نشوفوا le compte rendu تاع l'exposition هاد الخطاولة عندي معرفة راح نشوفوا la préparation تاع l'exposition هذه هاد العرض الفني الخاص بالمرأة وعلاش خاص بالمرأة ماشي النساء اللي راح يعرضوا أعمالهم الفنية مي بلوتو مجموعة من الفنانين الجزائريين أغلبهم رجال هاد المجموعة من الفنانين راهم encadrés par deux autres artistes اللي هما كريم لا انا ما une femme ça va هنا كاين l'équilibre شويه كاين l'équilibre دونك سي مريم آية الحارة اي كريم سرقوا اللي راهم يقوموا باعمال فنيه مختلفه دونك دائما نقعدوا في لي زار فيزوال مي بليزيور كاتيجوري دونك اعمال فنيه مختلفه الهدف تاعها هو الدفاع عن حقوق المراه والتحسيس ضد التمييز العنف وغيرها وهذا في المجتمع الجزائري دونك لو ورك شوب هذا ولا l'atelier qu'on a est organisé par le CISP, Comité international pour le développement des peuples ou la اللجنة الدولية لتنمية الشعوب. المشروع هذا يحمل عنوان ولا il est sous le thème de un monde selon les femmes, une égalité et une non-discrimination. الفنانين هادو يعملوا على المشروع depuis décembre dernier puisqu'il y a eu deux sessions la session الأولى donc كانت en décembre والثانية راهي متواجدة حاليا puisque tous les artistes résident في diocèse اللي تعاود تعطينا la localisation جي طالع للبيار طالع للبيار تخلي كاع دوك الديور شابين على دروات كدا منا تلحق الفوغا بوارسون فوالا طلع تاع بوارسون قبل البومبا ايسونس لامباساد تاع البريزي تعاود تهبط باش تخرج فالدي درا فهذيك الهبطه قريب لتحت وين كاين الشونطي هذاك طالع واحد الشونطي ماشي كاع شباب جيست قبلوا على لاغوش كاين بورتاي خضر C'est pas loin du centre culturel. فمي وفايع على بالك ثاني شويه نقول انا حنا ناكلوا على بالك والله كاين تحب هذا الخط تعاون بعد يعطيك الصحة جوجل ماب تاعنا دونك في هذا لو ليو تري سامباتيك اي تري كالم راهو متواجد l'atelier de préparation تاع هاد l'exposition où les artistes participants résident sur place où يخدموا tout en s'échangeant les idées وكاين تبادل ثقافي وثاني سي كوم ان كوليكتيف d'artistes حنا جبنا لكم des images exclusives تاع هاد l'atelier نخليكم تشوفوا Le CISP a fait appel à nous pour essayer de sélectionner 22 ou 20, une vingtaine de jeunes créateurs algériens pour travailler autour d'un workshop qu'on appellerait, qui rentrerait dans un programme qui est un monde selon les femmes. Sur un critère de créativité et de création, j'ai pris la décision et la responsabilité de choisir moi-même, en consultant Myriam, des jeunes et des jeunes créateurs algériens du territoire national. Et franchement, c'est un atelier qui n'a pas nécessité beaucoup de moyens financiers, mais il y a énormément de travail, énormément de choses nouvelles, et travailler autour d'un thème
c'est aussi excellent. C'est clair que c'est un monde selon les femmes, c'est-à-dire on va parler de la femme, de ses droits, de ses obligations, mais c'est aussi de la discrimination, c'est aussi la femme battue, la femme en général. رانا كامل متجمعين في هاد لا ريزيدانس تاع ان موند سولون لي فام باش نخدموا باش كل واحد فينا يخدم ان ترافاي pour défendre, pour faire une plaidoirie pour défendre la femme, l'inégalité. J'ai pris la photo, nous les femmes comme accusées, comme coupables. Coupables de quoi? Coupables d'être femmes. C'était pour moi un défi, parce que c'est un sujet, les toucher ni personnellement. Même vu que le concept TAI, c'est une critique vers la condition humaine, ou la condition de la femme, elle est sur le dakhla fiha. Donc c'était un défi pour moi de pouvoir produire quelque chose par rapport à ce sujet. Et درت بزاف des femmes en jaune avec des prix هنا لاصقين في وديهم ودايرين كاتبين prix en solde. Donc c'est comme si, enfin c'est toujours par rapport à cette femme produit, cette femme objet qu'on est en train d'industrialiser. أنا خيرت le sujet qui est la femme objet, les traiter ça des peintures, comme sur celle-là, la situation de la femme par rapport à la société de consommation qui est représentée par des costumes et des cravates rouges. Nous avons fait une caravane où on déplacé en Algérie, beaucoup plus. On a déjà des confirmations dans quelques wilayas. نقربوا من الشعب يكون عنده قابلية في التفاهم تاع الكونتوني تاع لي طابلو et même la sensibilisation par rapport au sujet. هذا واش حابين حنا نبينوا le tour qu'on va faire en caravane. Qui n'est pas médiatisé. Voilà, c'était. C'est comme s'il avait échoué. Tout à fait, on vient de revenir sur le plateau là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est très important ce que vous dites. C'est bien. Bien sûr, oui, non, vous avez un rôle très important. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, c'était un avant-goût. Et là, comme tu vois les images, comme en attendant l'exposition. Donc, l'Amal Amqrib Youjdo qui m'a shifté les images. L'exposition aura lieu, Inch'Allah, en avril si tout va bien. Donc, l'exposition principale aura lieu en avril. Sinon, l'événement fait عدة نشاطات ما فيهش غير l'exposition. حيكونوا des débats autour des œuvres et autour du thème qui est très lourd entre guillemets. حيكونوا des actions parallèles, حيكونوا نشاطات في الشارع comme des affichages في الشارع des affichages تاع les œuvres هادو que ce soit les dessins ou là les tableaux, les photos, etc. Mais le plus original في l'événement هذا c'est la caravane ولا المشروع تاع la caravane القافلة اللي راح يكون فيها العرض والفنانين والقافله هذه راح تتنقل في مختلف ولايات الوطن pour des rencontres avec les citoyens où le but c'est surtout le but qui est important دائما اللي نهضروا عليه ونعاودوا نكروه c'est de démocratiser l'art surtout les arts visuels. الناس عندهم شويه ما يروحوش بزاف لي موزي ما يروحوش يبان شغل الفن تاع لي بورجوا ولا نقولوها tout simplement. Donc la caravane هذه بالك راح تساهم pour démocratiser l'art. حنا bien sûr راح نوافيوكم بالبرنامج وبليدات ديك كي يكونوا عندنا. ديموكراتيزي لار ماشي ديمقراطات العار باش نكونوا نو ماشي العار الفن. ميرسي بوكو مريم عجال. ميرسي ا توس اللي راكم تتبعوا فينا وراكم حاضرين معنا. ما قعدنا والو قعدوا لنا 2 petites minutes pour finir cette émission. Donc je vous laisse le mot de la fin, histoire de dire ce qui n'a pas été dit, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire aussi en même temps. Effectivement. Bon, on rappelle, alors 17, 18 mars, 17, 18 mars, في رياض الفتح غير تهبطوا بريمي نيفو. عندكم موعد مع الصالون الوطني للتكوين المتواصل دوزيام اديسيون من 10 تاع الصباح حتى 6 تاع العشيه وفي لاصال محمد زينات تماك توجور في لو ميم اسباس في لو ميم نيفو. كاين لي كونفيرونس sur les 2 jours, le 17 et le 18. Il y a 2 tables rondes. Et voilà, 2 tables rondes et des conférences. Voilà. Alors c'est des conférences thématiques sur évidemment la formation continue qui sont données par des spécialistes ou des directeurs de centres de formation d'école. Et il y aura des tables rondes entre les responsables d'école, les institutions
et les entreprises qui vont venir. Nous avons invité plusieurs centaines d'entreprises. Ils ne vont peut-être pas venir plusieurs centaines, mais en tout cas, ils seront nombreux. On en a invité beaucoup. Donc, il y aura beaucoup d'entreprises qui seront en contact avec les écoles. Il y a beaucoup d'écoles aussi. Il y a les médias aussi. On compte sur vous aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce n'est pas médiatisé, s'il n'y a pas de médias, l'événement, il passe inaperçu. C'est comme si on n'avait rien fait, c'est-à-dire. Vous avez un rôle très important. Donc nous on invite donc le maximum d'entreprises à venir. Il y aura plusieurs dizaines d'écoles, tous secteurs donc de formation confondus, dans l'industrie, dans les services, dans l'agriculture, dans un peu de partout. On invite donc le maximum d'entreprises à venir, à discuter avec ces écoles et à développer des partenariats en termes de prise en charge de plans de formation, etc. On remercie aussi le ministère de la formation professionnelle. Le ministère de la formation professionnelle. Partenaire et d'avoir parrainé donc c'est très important. Et surtout d'avoir donc de déléguer donc les principaux organes du ministère qui seront là pour justement présenter la politique donc de l'État algérien dans le domaine de la formation et surtout les aides que peuvent apporter ces différentes institutions. Je citerai entre autres et en particulier donc le FNAC qui est chargé de Fonds national de financement de la formation continue. Donc il y a des aides, il y a des financements que le FNAC peut apporter à ces entreprises. Et l'autre c'est l'UNDEFOC qui s'occupe d'ingénierie et de mise en place de programmes, etc. pour les entreprises qui n'ont pas encore les moyens peut-être de développer leur propre ingénierie. Donc là aussi, et il y aura aussi l'ANM et l'ANSEJ qui vont donc présenter les différentes procédures et les différentes aides dans ce domaine pour la création d'entreprises et le développement de la formation. C'est dit. Monsieur et je remercie votre chaîne évidemment de nous avoir invité. Non, c'est tout. Monsieur Lazili. Bon, je pense que c'est vrai, il y a quand même un retard à rattraper en matière de formation continue. Et ce genre de manifestation sert justement donc parce que le plus gros travail c'est la sensibilisation, la vulgarisation et ramener tous les concernés dans un même endroit et faire les débats qu'il faut autour de ça. Et moi, en tant qu'entreprise publique, donc, on va présenter l'exemple d'un établissement public qui a investi dans la formation et qui a eu ses fruits. Et j'insiste encore, c'est-à-dire qu'il faut investir dans la formation et la recherche. Là, on va avoir un futur centre d'envergure internationale qui va être réalisé donc, dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne. C'est ça les exemples. Il va répondre à un standard international. Il pourra même faire de la prestation même à l'échelle africaine. C'est un centre, c'est comme le centre qu'on a visité par exemple en France, Office international de l'eau. Oui, c'est donc Inch'Allah, Inch'Allah. Oui, bien sûr. Donc ce salon de la formation continue vient en complément du salon national de l'emploi que nous allons organiser donc pour cette année le 12 et le 13 mai. toujours au niveau de l'ORF. 1er mai عيد العمال 12 ماي يروحوا تحوسوا على خدمه في الصالون الوطني للخدمه. Merci encore une fois نعاودوا نذكروا بلي كنت معنا سي علي دكتور علي بالخيري. Merci encore une fois commissaire du salon national de la formation continue. كان معنا السيد حميد لازيلي مدير مركز التكوين لمهن التطهير من الديوان الوطني للتطهير فوالا اللي تابع لوزاره الموارد المائيه. شكرا مره اخرى اللي كنتوا حاضرين معنا. ميرسي افو لي غا يعطيكم الصحه تشوز تهلاو في روحكم. انتوما فوالا دوري كاميرا هكذاك صح سي بون عندك سيد علي هوب 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 تهلاو في روحكم بقاو على خير. غدو تلاقاو غدوه 6:30 7:30 تيان غدوه نجيبوا لوغي تا ميور امي وي غدوه ان شاء الله تشاو.